नमस्कार। आज हूँ अक्टोबर 11 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। जदि आपण माने आम चैनल को नुआ करि आछंती ताले भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु और पाखर आसुथबा बेल आइकन उपरे क्लिक कर दियंतु जहा द्वारा सर्वप्रथमे आम वीडियो पाई परिबे। फेरिले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पूर्व दिल्ली फेरिले नवीन। शुक्रवार अपराह्न प्राय 3टार एक स्वतंत्र चार्टार्ड विमान में आसी भुवनेश्वर अंतर्जातीय विमान बंदर में ओह्लैंती। सेठार से गणमाध्यम को कौन प्रतिक्रिया नदे सीधासख नवीन निवास को जाइछंती। तेबे दिल्ली में दीर्घ 1 मासर अधिक समय रहिबा परे नवीन ओडिशा फेरिछंती। आगक नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन थिबारु नवीन को रणनीति अति गुरुत्वपूर्ण बोली कहा जाउछि। तेबे दिल्ली में दीर्घ 1 मासर अधिक समय रहिबा परे नवीन ओडिशा फेरिछंती। आगक नुआपड़ा विधानसभा निर्वाचन थिबारु नवीन को रणनीति अति गुरुत्वपूर्ण बोली कहा जाइछि। परवर्ती खबर, रास्ता रे गाड़ी चलाइबा पई सरकार नियम अनुसार गाड़ीर लाइसेंस थिबा निहाती आवश्यक, नचेत आपण को जोरिमाना देबाकू पड़िथाए। किंतु चिंतार विषय यह होइथाए कि ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कला परे मध्य समय मिल न थाए, जहाँ फल कौन जरूरी कार्य रास्ता को गाड़ी बाहर करी हुए नहीं। किंतु एबे गाड़ी चालक मानक पई आसी सारी एक बड़ खुशी खबर। डीएल पई अनेक दिन पर्यंत अपेक्षा करबा पई पड़ुथिला गाड़ी चालक मानकू, जहाँ फल से माने बहुत असुविधार सम्मुखीन होउथिले। सरकारक नियम कड़ाकड़ी तो थाए कि रास्ता रे बिना डीएल रे गाड़ी चलाइले दबाकू पड़िबो फाइन, किंतु डीएल मिलिबार समय रे व्यतिक्रम सरकारक नियम उपर गोटे प्रश्न लगाउथिला। तेबे एही प्रश्न आ उठिबो नाही, कारण एबे मात्र 7 दिन रे आपण माने निजर डीएल एबे पाई परिबे। जदि आपण निजर ड्राइविंग लाइसेंस बनाइबा पई भाबुछंती तेबे यह एक उपयुक्त समय अटे, कारण ड्राइविंग लाइसेंस मिलिबार नियम रे एबे परिवर्तन आसी सारी। वर्तमान आपण को ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा पई कोनोसी जगह को जाई घंटा घंटा लाइन लगे ठिया बार आवश्यकता नाही। आपण को घरे बसी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करि परिबे एवं आपण निज घरे बसी मध्य निज कबाट पाखरे ड्राइविंग लाइसेंस पाई परिबे। सूचना अनुसार चंडीगढ़ रे एही नियम परिवर्तन लागू हो सारी। आपण को एबे कोनोसी आरटीओ ऑफिस जिबाकू पड़िबो नाही किंबा कोनोसी ठकेर सामना मध्य करबाकू पड़िबो नाही। राजधानी दिल्ली रे मध्य एही सुविधा रही। बहुत किछि सरकारी कार्य गुड़िक एबे ऑनलाइन घरे बसी करा जाई पारुछि। परवर्ती खबर, 157 नंबर जातीय राजपथ कलिंगा घाटी रे सेप्टेम्बर 16 रे भूस्खलन होइथिला। फल 25 दिन हो रांची विजयवाड़ा कॉरिडोर बंद रही। यह नहीं कंधमाल जिलावासी नाई नथिबार असुविधार सम्मुखीन होउछंती। भूस्खलन परदिन ठार अस्थायी रास्ता तैयारी चली, किंतु प्रतिदिन वर्षा जो निर्माण कार्य बाधा सृष्टि होउछि। वर्षा हेले श्रमिक माने भयभीत होई काम बंद करने को बाध्य होउछंती। अस्थायी रास्ता निर्माण काम प्राय शेष पर्यायर पहुंची। शुक्रवार 8 ରୁ 10 इंच पर्यंत कंक्रीट ढली होइछि। गोटे दिन पर आउ एक परस्त 8 ରୁ 10 इंच पर्यंत ढली है। सुरक्षा दृष्टि रास्तार उभय पार्श्व में गार्ड वाल निर्माण स्थान पहाड़ उपर विपद संकुल अवस्था अटकी बड़ पत्थर गुड़ी को ब्लास्टिंग करने योजना आरंभ होइछि। पाग भल रहिले समस्त योजना सफल बोली एनएच विभाग सरकारी निर्वाही बसंत कुमार साहू कहिसंती। आसंता 4 दिन पाग भल रहिले सप्ताह मध्य प्रथमे केवल हालुका जान यातायात रास्ता खुली पारे। 25 दिन हेलानी कलिंगा घाटी रास्ता बंद थिबारु मुख्यतः दुर्गा प्रसाद जी उदयगिरी कलिंगा टिकाबाली फुलबाणी रायकिया बालीगुड़ा ता छड़ा कलिंगा घाटी दे जाउथिबा समस्त जिला तथा राज्यर जनसाधारण बहुत असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति। मुख्यतः एम्बुलेंस सेवा संभव होई पारु नै। समस्त यात्री भाई माल भाई गाड़ी का बाट दी यातायात करुथिबार अधिक समय और अधिक भड़ा देबाकू पड़ुछि। जिलार समस्त बजार में बहु खाद्य सामग्री दर वृद्धि पाउथिबा बेले साधारण जनता को अधिक खर्च देबाकू पड़ुछि। तेणु पाणीपाग को अनुध्यान करी घाटी रास्ता निर्माण करागले संपूर्ण कंधमाल जिला तथा राज्यर अन्य समस्त जिला और अन्य राज्य सह यातायात हेले समस्ते उपकृत होई पारिबे बोली बुद्धिजीवी महल रे दाबी होइछि। परवर्ती खबर, उत्तर उपकूल आंध्र प्रदेश रे एक घूर्णिबल सृष्टि होइछि। फल ओडिशा आहरी 2 दिन प्रबल वर्षा होबार संभावना रहिथिबा नै भारतीय पाणीपाग विभाग शुक्रवार दिन सूचना दैछि। यार प्रभाव में अक्टोबर 10 कोरापुट एवं मालकानगिरी जिले में झड़ वर्षा सह घंटा प्रति 30-40 किलोमीटर बेगर पवन बहवा नहीं पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। एसहित अक्टोबर 11 और 12 तारिख में बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम, मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, कंधमाल एवं रायगढ़ जिले में मध्य प्रबल वर्षा सह पवन बेग घंटा प्रति 30-40 किलोमीटर रहीपे बोली रिपोर्टरू जमापड़ी। सेहीपरि अक्टोबर 11 तारिख कलाहांडी, रायगढ़ एवं कोरापुट जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा सह घंटा प्रति 30-40 किलोमीटर बेगर पवन बहीपे।
ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକ୍କିମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସଂକେତ ନଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଫେରିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତ୍ତାକି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ସମୟରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆଶରଫ ଘନି ସରକାରଙ୍କ ପତନର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗସ୍ତ ଭାରତର ଗସ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 31 କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଇ ଚାଲାଣ କଟିଥିଲେ ଫାଇନ୍ କୋହଳ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଫାଇନ୍ 50% କୋହଳ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50,000 ବଦଳରେ ଦେବାକୁ ହେବ 25,000 ଟଙ୍କା। ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ବିନା ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ କଟିଥିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 25 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବେ। ସେହିପରି ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ 5,000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କାଟିଥିଲେ 25 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ରାଇଭର ଅଥବା ପାସେଞ୍ଜର ବିନା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚାଲାଣ କଟିଥିଲେ 1,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 500 ଟଙ୍କା, ବାଇକ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କଟିଥିବା ଚାଲାଣ 1,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିନା ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ନେଇ 1,000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କଟିଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ଅନେକ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ମିଳିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭେଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମିଳିବ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। କ୍ଷୁଦ୍ରନାମ ମାତ୍ର ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ କାଳିଆ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। 43 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଏହି ସହାୟତା। ଏଥିପାଇଁ 877 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାଳିଆ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ କାଳିଆ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହାୟତା ରହିଛି, ତାହା ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ ସରକାର ସମୁଦାୟ 877 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବହନ କରିବେ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର କାଳିଆ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଅର୍ଥ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜି ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆଦର୍ଶ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ କାଳିଆ ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବ୍ରିଟେନର ଦାସ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଭାରତର ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟୁଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ଜାହାଜରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ପରିବହନ କରୁଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାହାଜରେ ଦାସ ଭାବରେ ପଠାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ କାରଖାନା ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଥିଲା। ସେହି ବ୍ରିଟେନ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତରୁ ନିବେଶ ନେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ନିବେଶ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରୁଛି। 64ଟି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିଟେନରେ 1 ବିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ 11,877 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରାୟ 7,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ବ୍ରିଟେନ ଯେ ଥର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଏହା ବିନା ଦେଶ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଜି ସେହି ଦେଶରୁ ନିବେଶ ପାଇଁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନିବେଶ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାରମର ମଧ୍ୟ 126 ଜଣଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ଏହି ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟ ମିଶନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆଶା ଅଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରି ବ୍ରିଟେନର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବ।
କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତକୁ ଏକ ମୃତ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କହିଥିବା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ଶୁଣି କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଏକ ମୃତ ଅର୍ଥନୀତି ବୋଲି କହି ଆମ ଦେଶକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ହଜମ କରିବାକୁ ମନେ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ରିଟେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଏହାର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 3% ପହଞ୍ଚିଛି।